Students, today let us discuss about Egyptian civilization and their pyramids. The ancient Egyptian pyramids are some of the most impressive structures built by humans in ancient times. Many of the pyramids still survive today for us to see and explore. The pyramids were built as burial places and monuments to the pharaohs. As a part of their religion, the Egyptians believed that the pharaoh needed certain things to succeed in the afterlife. Deep inside the pyramid, the pharaoh would be buried with all sorts of items and treasure that he may need to survive in the afterlife. There were about around 138 Egyptian pyramids. Some of them are huge. The largest is the Pyramid of Khufu, also called the Great Pyramid of Giza. When it was first built, it was over 480 feet tall. It was the tallest man-made structure for over 3,800 years and is one of the 7 wonders of the world. Now students, today the civilization we call ancient Egypt flourished about 5,000 years ago when the rule of the pharaoh began. They made Egypt a rich and powerful nation, admired throughout the ancient world. They also ordered the building of the great temples and elaborate tombs for themselves. The Egyptians believed that all pharaohs were god kings. Ancient Egyptians used pictures, writings called hieroglyphs for inscription in the tombs and temples. Paper was made from thinly sliced papyrus stems. The following tale in the pictures describes a child's wonder as he visits Egypt for the first time. যে সভ্যতাকে আমরা প্রাচীন মিশরীয় সভ্যতা বলে জানি তা গড়ে উঠেছিল আজ থেকে প্রায় ৫,০০০ বছর আগে, যখন ফারাওদের রাজত্ব শুরু হয়েছিল। তো সেই ফারাওরা তারা মিশরকে একটা ধনী এবং শক্তিশালী রাষ্ট্রে পরিণত করেন, যাকে সারা বিশ্বে কদর করা হতো। তারা তাদের নিজেদের জন্য বড় বড় মন্দির এবং বিশাল স্মৃতিস্তম্ভ বানানোর নির্দেশ দিয়েছিলেন। মিশরীয়রা বিশ্বাস করত যে সব ফারাওরাই ঈশ্বর রাজা। প্রাচীন মিশরীয়রা হায়ারোগ্লিপস নামে চিত্রলেখা ব্যবহার করতেন মন্দিরে বা স্মৃতিস্তম্ভে লেখার জন্য, অর্থাৎ ওই সমাধি যেগুলো ছিল সেই সমাধিগুলোতে লেখার জন্য। পাতলা করে কাটা প্যাপিরাস গাছের কাণ্ড থেকে কাগজ বানানো হতো সেই সময়। আমরা ছবিতে নিচের এই যে গল্পটি একটি শিশুর বিস্ময় প্রকাশ করছে, যেহেতু সে প্রথমবার মিশর বেড়াতে এসছে। তো আমরা সেইটা সম্পর্কে আজকে মোটামুটি একটা ধারণা লাভ করার চেষ্টা করব। লেটস সি দ্য বুক, পেজ নাম্বার 46, লেসন 5. Rewrite the letters to form meaningful words and write them in the given spaces.
all of you students, open your book and see page number 46. There are 7 such type of letters, 7 such type of item given, and you have to rewrite such letters to form meaningful words and also write them in the given spaces. See, number 1, it is written PU. Number 2, it is written YOB. Number 3, it is written RIAP. Number 4, it is written letters like A, I, D, N, I. Number 5, MODLES. Number 6, GALIBEN. And number 7, DRADNATS. Number 1, see PU. I think it will be UP, UP. Number 2, YOB. All of you try, it is boy, BOY. Number 3, see RIAP. Yes, it is pair, PAIR. Number 4, AIDNI. Yes, it is India. Very good. Number 5, models, MODLES. It will be try seldom, SELDOM. Number 6, GALIBEN. It is very easy. Yes, it will be Bengali, BENGALI. And number 7, DRADNATS. See the book, it will be standard, STANDARD. Circle the last letters of each word that you have formed. Last letters of each word that you have formed. Now write the circled letters in the given boxes to form a new word. See, on the top it is P, then next is Y, then R, then A, then M, then I, and last one is D. So automatically it will be like pyramid, PYRAMID. And first of all, I told you in brief about these pyramids. Note that the word you have formed is the name of a structure which looks similar to the triangular shape of the word puzzle. Let's read. Now see the conversation between Ishan and his mother. The place is Cairo, Egypt. So finally we are in Cairo. In Bengali also I am telling. তাহলে অবশেষে আমরা কায়রোতে এসেছি. We are going to Giza, Ishan, to see the 3 great pyramids. Actually, Ishan's mother was telling to Ishan that we are going to Giza to see the 3 pyramids, great pyramids. আমরা গিজায় যাচ্ছি ঈশান, 3টে বড় পিরামিড দেখতে। হোয়াটস এ পিরামিড মা? সঙ্গে সঙ্গে ঈশান কি করলো, মাকে কোয়েশ্চেন করে বসলো, পিরামিড কি মা? এ পিরামিড ইজ এ হিউজ triangular monument, the burial ground of the pharaohs. পিরামিড হলো বিশাল ত্রিভুজাকৃতি স্মৃতিস্তম্ভ, ফারাওদের, যেগুলোকে আমরা বলছি সমাধি ক্ষেত্র। And who is a pharaoh? Another question we have seen from that boy, Ishan. What was the question? Question was, and who is a pharaoh? সঙ্গে সঙ্গে প্রশ্ন করে বসলো, ফারাও কে?
Ishan's mother then gave the answer, a pharaoh is an Egyptian king. The pharaohs believed around 5,000 years ago. ঈশানের মা সঙ্গে সঙ্গে বলল যে একজন ফারাও হলো মিশরীয় রাজা। ফারাওরা 5,000 বছর আগে মিশরে বাস করত। We are going to see so many interesting things. ইন্টারেস্টিং কথাটা একটা রয়েছে, ইন্টারেস্টিং মিনস যেটাকে আমরা বাংলায় বলি আকর্ষণীয়। We are going to see so many interesting things. I wish father had come with us. আমরা অনেক মজার জিনিস দেখতে যাচ্ছি। আমার মনে হচ্ছে বাবা এলে বেশ ভালো হতো। The prize I won at the singing competition entitled only to for a sponsored tour of Egypt. যে প্রাইজটা অর্থাৎ সঙ্গীত প্রতিযোগিতায় আমি যে পুরস্কার জিতেছিলাম তাতে কেবলমাত্র 2 জন সহায়ক মিশর ভ্রমণকারী হিসাবে যাবার যোগ্য ছিল। দ্য প্রাইজ আই ওন অ্যাট দ্য সিঙ্গিং কম্পিটিশন, কম্পিটিশন হচ্ছে প্রতিযোগিতা। এন্টাইটেল যেটা অধিকার দিয়েছিল, গেভ দ্য রাইট টু যেটাকে আমরা বলছি অথরাইজড, অনলি টু 2 জনকে দিয়েছিল, ফর এ স্পন্সর্ড ট্যুর অফ ইজিপ্ট। স্পন্সর্ড হচ্ছে কারোর দ্বারা আর্থিক দায়ভার গ্রহণ করা, যেমন প্রমোটেড বলা হয় বা ফিনান্সড, তো সেটাকেই বলা হচ্ছে স্পন্সর্ড, স্পন্সর্ড ট্যুর অফ ইজিপ্ট। ইয়োর ফাদার ওয়ান্টেড ইউ অ্যান্ড মি টু কাম। তোমার বাবা চাইলেন আমি আর তুমি আসি। হোয়াটস দ্যাট মা, ওটা কি মা? সঙ্গে সঙ্গে ঈশান মাকে কিছু একটা দেখে আবার একটা কোয়েশ্চেন করে বসল। দ্যাটস দ্য স্পিংস ঈশান। ইটস এ রক স্ট্যাচু উইথ এ হিউম্যান হেড অ্যান্ড এ লায়ন্স বডি। ঈশান, ওটা স্পিংস, এটি একটি মানব মুণ্ড বিশিষ্ট এবং সিংহের শরীরযুক্ত একটা পাথরের মূর্তি। এগেইন আই এম রিপিটিং, সি প্রপারলি, দ্যাটস দ্য স্পিংস ঈশান। ওর মা ঈশানকে বলল এটা হচ্ছে স্পিংস। ইটস এ রক স্ট্যাচু, রক হচ্ছে পাথরের, স্ট্যাচু হচ্ছে একটা মূর্তি। ইটস এ রক স্ট্যাচু উইথ এ হিউম্যান হেড অ্যান্ড এ লায়ন্স বডি। এমন একটা মানব, এমন একটা পাথরের মূর্তি যেটাতে কি আছেন একটা মানব মুণ্ড বিশিষ্ট এবং একটা সিংহের শরীর যুক্ত, সেই ধরনের একটা পাথরের মূর্তি। সাচ টাইপ অফ রক স্ট্যাচু হিজ মাদার টোল্ড টু ঈশান। দ্য স্পিংস রিপ্রেজেন্টস ইন্টেলিজেন্স অ্যান্ড স্ট্রেংথ, ইট গডস দ্য পিরামিডস। মা সঙ্গে সঙ্গে জানালো যে এই যে স্পিংস, এটা হচ্ছে শক্তি এবং বুদ্ধির প্রতীক, আর ওটা পিরামিডকে পাহারা দেয়। এগেন আই এম রিপিটিং, দ্য স্পিংস রিপ্রেজেন্টস ইন্টেলিজেন্স অ্যান্ড স্ট্রেংথ, ইট গডস দ্য পিরামিডস। তো স্পিংসটা কি না, সেটা হচ্ছে শক্তি এবং বুদ্ধির প্রতীক। তো বুদ্ধি মানে ইন্টেলিজেন্স, যেটাকে আমরা বলছি ব্রিলিয়ান্স, বুদ্ধিমত্তা, ব্রিলিয়ান্স। অপোজিট ইউ ক্যান টেল অ্যাবাউট স্টুপিডিটি, লেট ইট বি। তাহলে আবার বলছি, এগেন আই এম রিপিটিং, দ্য স্পিংস রিপ্রেজেন্টস ইন্টেলিজেন্স অ্যান্ড স্ট্রেংথ। স্পিংসটা কী করছে, শক্তি এবং সেটা হচ্ছে বুদ্ধির প্রতীক। ওটা পিরামিডকে পাহারা দেয় বা পিরামিডকে রক্ষা করে। It's going to be quite a long walk in the sun. Wait here. I will go and fetch a couple of sandwiches and water from the car. Again I am repeating, see properly. It's going to be quite a long walk in the sun. আমাদেরকে অনেকক্ষণ ধরে রোদে কিন্তু হাঁটতে হবে। ওর মা বলল আমাদেরকে অনেকক্ষণ ধরে রোদে হাঁটতে হবে। আই উইল গো অ্যান্ড ফেচ এ কাপল অফ স্যান্ডউইচেস অ্যান্ড ওয়াটার ফ্রম দ্য কার। এখানে অপেক্ষা করো, আমি গাড়ি থেকে কয়েকটা স্যান্ডউইচ এবং কিছুটা জল নিয়ে আসব। স্যান্ডউইচেস মানে নিশ্চয়ই জানো, পাউরুটির মাঝখানে যে পুর দেওয়া এক ধরনের খাবার। পাউরুটির মাঝখানে
পুর দেওয়া এক ধরনের খাবার, সেটাকে আমরা জেনারেলি স্যান্ডউইচ বলি। আর ফেচ নিশ্চয়ই জানো, ফেচ হচ্ছে নিয়ে, গিয়ে নিয়ে আসা, কোনো একটা জিনিস গাড়ির ভেতর আছে সেটাকে নিয়ে আসা, ফেচ। তো টু ওয়ার্ডস উই হ্যাভ সিন ফ্রম হিয়ার, ওয়ান ইজ ফেচ, অ্যানাদার ইজ স্যান্ডউইচেস। তো লেটস সি, ইটস গোয়িং টু বি কোয়াইট এ লং ওয়াক ইন দ্য সান, ওয়েট হিয়ার, আমাদেরকে অনেকক্ষণ ধরে রৌদ্রে হাঁটতে হবে, ঈশান তুমি এখানে অপেক্ষা করো। আই উইল গো অ্যান্ড ফেচ এ কাপল অফ স্যান্ডউইচেস অ্যান্ড ওয়াটার ফ্রম দ্য কার, আমি গাড়ির থেকে কিছুটা ওয়াটার এবং কিছু স্যান্ডউইচ, ওই যেটা বললাম পাউরুটির মাঝখানে পুর দিয়ে এক ধরনের খাবার, সেটাকে নিয়ে আসি। ঈশান, 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 ওর মা কিন্তু ঈশানকে ইশারা করে বলতে লাগলো, মা, দ্য স্পিংস ইজ টকিং টু মি, মা, মা শোনো শোনো, এই স্পিংস আমার সঙ্গে কিন্তু কথা বলছে, মা, স্পিংস আমার সাথে কথা বলছে। ঈশানস মাদার ওয়াজ অলরেডি গন, তখন ঈশানের মা সেখান থেকে ইতিমধ্যেই চলে গেছে। হাউ ডু ইউ নো মাই নেম, তুমি কি করে আমার নাম জানলে? হাউ ডু ইউ নো মাই নেম, তুমি কি করে আমার নাম জানলে? ঈশান ওই স্পিংসকে জিজ্ঞেস করলো। হাউ ডু ইউ নো মাই নেম, তুমি কি করে আমার নাম জানলে? ঈশান জিজ্ঞেস করলো স্পিংসকে। আই নো মেনি থিংস, আই নো ইউ আর ঈশান ফ্রম রায়গঞ্জ। সঙ্গে সঙ্গে সেই পাথরের মূর্তিটা ঈশানকে বলল যে আই নো মেনি থিংস, আমি অনেক কিছুই জানি। আই নো ইউ আর ঈশান ফ্রম রায়গঞ্জ, আর তুমি হচ্ছ সেই রায়গঞ্জের ঈশান। ইউ স্টাডি ইন ক্লাস 6, তুমি ক্লাস 6-এ পড়ো। ডু ইউ ওয়ান্ট টু নো দ্য হিস্ট্রি অফ দিস প্লেস, তুমি ক্লাস 6-এ পড়ো, ষষ্ঠ শ্রেণীতে পড়ো, তুমি কি এই স্থানের ইতিহাস জানতে চাও? ডু ইউ ওয়ান্ট টু নো দ্য হিস্ট্রি অফ দিস প্লেস, তুমি কি এই স্থানের ইতিহাস জানতে চাও? সেই পাথরের মূর্তিটা সঙ্গে সঙ্গে ঈশানকে এই কথাগুলো জিজ্ঞেস করলো। দ্যাট রক স্ট্যাচু asked Ishan such type of question regarding this. And then and there, Ishan also answered, I don't like studying history. I can't remember dry facts. And then and there, Ishan answered, কি আনসার দিয়েছিল? I don't like studying history. আমি একদম ইতিহাস পছন্দ করি না। I can't remember dry facts. এখানে dry facts মানে সেই যেগুলো একদম কি বলবো, মানে বলছে শুকনো তথ্য, সেগুলোকে আমি একদম পছন্দ করি না। আমি আই কান্ট রিমেম্বার, আমি মনে রাখি না, আমি শুকনো তথ্য মনে রাখতে পারি না। হ্যাঁ, তো আই উইল শো ইউ সামথিং ইউ উইল নেভার ফরগেট, তখন সেই পাথরের মূর্তিটা বলল আই উইল শো ইউ সামথিং, আমি তোমাকে এমন কিছু দেখাবো যেটা তুমি কখনোই ভুলবে না। ক্লোজ ইউর আইজ অ্যান্ড ওপেন দেম এগেইন, ক্লোজ ইউর আইজ, তোমার চোখগুলো বন্ধ করো, অ্যান্ড ওপেন দেম এগেইন, আবার তুমি চোখগুলো খোলো। তাহলে আমরা কি দেখলাম? এগেন আই এম রিপিটিং, দ্যাট রক স্ট্যাচু সেই ঈশানকে বলল আই উইল শো ইউ সামথিং ইউ উইল নেভার ফরগেট, ক্লোজ ইউর আইজ অ্যান্ড ওপেন দেম এগেইন, আমি তোমাকে কিছু দেখাবো যেটা তুমি কখনোই ভুলবে না, তোমার চোখগুলো বন্ধ করো এবং সেগুলো আবার খোলো। ঈশান, ইজিপ্ট ইজ দ্য গিফট অফ রিভার নাইল, ইউ আর নাও স্ট্যান্ডিং বাই দ্য নাইল, নাও ক্লোজ ইউর আইজ অ্যান্ড ওপেন দেম এগেইন। ঈশান, মিশর নীল নদের দান, এখন তুমি নীল নদের পাশে দাঁড়িয়ে, এখন চোখ বন্ধ করে আবার খোলো। এগেন আই এম রিপিটিং, ঈশান, ইজিপ্ট ইজ দ্য গিফট অফ রিভার নাইল, ইউ আর নাও স্ট্যান্ডিং বাই দ্য নাইল, নাও ক্লোজ ইউর আইজ অ্যান্ড ওপেন দেম এগেইন। ঈশান, মিশর নীল নদের দান, এখন তুমি নীল নদের পাশে দাঁড়িয়ে, এখন চোখ বন্ধ করো আবার খোলো।
around 5,000 years ago, a great civilization flourished in Egypt, many led by the pharaohs. The kings were wise. Again, I am repeating. Around 5,000 years ago, a great civilization flourished in Egypt, mainly led by the pharaohs. The kings were wise. প্রায় 5,000 বছর আগে মিশরে এক বিরাট সভ্যতা গড়ে উঠেছিল, মূলত ফারাওদের নেতৃত্বে। রাজারা ছিলেন জ্ঞানী, অ্যান্ড দ্য সোলজার্স ওয়ার ব্রেভ, এবং ওখানকার যারা সৈনিক, সেই সৈনিকরা ছিল অত্যন্ত সাহসী। Again I am repeating from that particular part, যেখান থেকে ওই রক স্ট্যাচুটা ঈশানকে বলল, ঈশান, ইজিপ্ট ইজ দ্য গিফট অফ রিভার নাইল, ইউ আর নাও স্ট্যান্ডিং বাই দ্য নাইল, নাও ক্লোজ ইউর আইজ অ্যান্ড ওপেন দেম এগেইন। ঈশান, মিশর হচ্ছে নীল নদের দান, আর এখন তুমি নীল নদের পাশে দাঁড়িয়ে, এখন চোখ বন্ধ করে আবার খোলো। Around 5,000 years ago, a great civilization flourished. Around 5,000 years ago, a great civilization flourished in Egypt, mainly led by pharaohs. The kings were wise. আমি আবার বলছি, অ্যারাউন্ড 5,000 ইয়ার্স এগো, আজ থেকে 5 বছর আগে, এ গ্রেট সিভিলাইজেশন ফ্লারিস্ট ইন ইজিপ্ট, একটা মহান মিশরীয় সভ্যতা যেটা গড়ে উঠেছিল আজ থেকে 5,000 বছর আগে। কোথায়? সেই 5,000 বছর আগে যেটা মিশরে গড়ে উঠেছিল, মেনলি লেড বাই ফারাওস, যেটা গড়ে উঠেছিল সেই ফারাওদের নেতৃত্বে। দ্য কিংস ওয়ার ওয়াইজ, এবং সেখানকার রাজারা ছিলেন অত্যন্ত জ্ঞানী। অ্যান্ড দ্য সোলজার্স ওয়ার ব্রেভ, এবং ওখানকার সৈনিকরা ছিল অত্যন্ত সাহসী। টুডে আপ টু দিস, again I am repeating, today up to this, next day we'll start from page number 50. Next day again we'll start from left part, that is page number 50.